गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? आई होप के धोरण 11 में दरेक विद्यार्थी है ए बहु व्यवस्थित रीते अभ्यास करता हशो बेटा, अने साइंस जे छे साइंस ने एन्जॉय करता हशो। करो छो ने दरेक विद्यार्थी? ओके, वेरी गुड। तो हवे आपणे बेटा आज जे छे एक नवा चेप्टर्सनी शरूआत करवा तरफ जई रह्या छीए। आज आपणे जे चेप्टर्सनो अभ्यास करवानो छे ए धोरण 11 फिजिकल केमिस्ट्रीना सौथी अगत्यना चेप्टर एवा चेप्टर नंबर 2 परमाणुीय बंधारण। परमाणुीय बंधारण एटॉमिक स्ट्रक्चर चेप्टरनी शरूआत આપણે આજે કરવાની છે બેટા। परमाणु कोने कहेवामां आवे छे एना विषे तमने ख्याल छे, परंतु आ परमाणुनी रचना, परमाणुनुं बंधारण केवी रीते होय छे, आ परमाणुनी अंदर आवेलो इलेक्ट्रॉन छे, प्रोटॉन छे के न्यूट्रॉन, एनी अवकाशमां गोठवणी केवा प्रकारनी थयेली हशे बेटा, अथवा तो परमाणुनी अंदर एमना गोठवणी केवी रीते थयेली हशे, एनुं संशोधन केवी रीते थयेलुं छे। बहु रसप्रद वस्तुओ जे छे बेटा आपणे आ चेप्टरमां भणवानी छे दीकरा। बहु सरस मजानो चेप्टर छे के जेमां आपणे वैज्ञानिको द्वारा करवामां आवेला परमाणुने समजाववा माटेना प्रयत्नो अभ्यास करवाना छे। कि कोई एक वैज्ञानिक जे छे ए परमाणु विषे समजावવાનો ख्याल आपे छे, परमाणुना बंधार, परमाणु जोयो नथी कोई बेटा, पण एने दर्शाववा माटेनी रजूआत जे त्यारे थाय छे, अने एना पछी जे छे एमां ए वैज्ञानिकोए जे भूल करी कि भाई आ व्यक्ति आवो विचार्યું जे खरेखर खोटું છે, खरेखर वास्तविक रीते आवुं टाइपनुं बंधारण होवुं जोईए। एम जुदा जुदा समयमां जुदा जुदा वैज्ञानिकोए आपेला परमाणुना मॉडल्स विषयनो आपणे परिचय ए आ चेप्टर्समां आपणे करवानो छे बेटा। सौ प्रथम जे छे ए सौ प्रथम परमाणुनुं बंधारण जे छे, परमाणु केवा प्रकारनो होय ए सौ प्रथम परिचय डाल्टन नामना वैज्ञानिके बेटा आपेलो हतो। पण परमाणु जे छे, परमाणु कोने कहेवाय एनी परिभाषा जो आपवी होय तो ए समयमां परमाणु विषयनी परिचय, परमाणु विषयनी व्याख्या एवी आवती हती बेटा के कोई तत्वनो, कोईपण तत्वनो नानामां नानो अविभाज्य भाग तेने परमाणु कहेवाय छे। परमाणु ए समय में शरूआतना समय में डेफिनेशन जयरे परमाणुनी आपवानी थई तो शुं आपी तो कि भाई कोईपण एक तत्व छे एने तमे नाना 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 पार्टिकल्स झूंड अंदर 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 तमे उतरता जाओ तो ए तत्वनी छेल्लो भाग तमे ज्यारे हजी अंदर डिवाइड एने न करी शको, एने तमे ज्यारे भागी न शको, एमांथी तमे हजी आगळ न जई शको, ए भागने परमाणु तरीके ओळखवामां आवेलो। माटे परमाणु शब्द जे छे ए परमाणु शब्द ने ग्रीक शब्द एटोमियो, परमाणु जे छे ए परमाणु ने ग्रीक शब्द एटोमियो, एटोमियो नो अर्थ शुं थाय छे बेटा? अविभाज्य न होय तेवुं। आनो अर्थ थाय छे अविभाज्य न होवुं, अविभाज्य न होवुं। एना परथी एने शब्द आपवामां आव्यो एटोम, तेना परथी शब्द एने आपवामां आव्यो एटोम। अने ए समयमां सौ प्रथम परमाणु केवा प्रकारनो होय छे ए परमाणु माटेनो सौ प्रथम ख्याल ए डाल्टन नामना वैज्ञानिके, डाल्टन नामना वैज्ञानिके सौ प्रथम परमाणुना बंधारण विषे ख्याल आव्यो। सौ प्रथम डाल्टन नामना वैज्ञानिके परमाणुनुं बंधारण केवा प्रकारनुं होय एनो परिचय आप्यो। डाल्टनना मत प्रमाणे परमाणु एक खाली गोळो छे बेटा। डाल्टनना मत प्रमाणे परमाणु एक खाली
ગોળો છે। આ એ સમયની વાત છે કે જ્યારે હજી પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન કે ન્યુટ્રોનનું સંશોધન નહોતું થયું, એટલે કે અપરમાણુય ઘટક કણો ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન કે ન્યુટ્રોન એનું સંશોધન નહોતું થયું। એ સમયમાં સૌ પ્રથમ ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે પરમાણુના બંધારણ વિશે સૌ પ્રથમ કીધું કે બેટા પરમાણુ જે છે એ પરમાણુ ખાલી ગોળો છે। અને આ ખાલી ગોળાને લઈને આપણે આ ચેપ્ટર નંબર 1માં જુદા જુદા નિયમો, જુદી જુદી વાતો છે એમાં આપણે કરેલી છે અથવા કરવામાં આવશે। ડાલ્ટને સૌ પ્રથમ પરમાણુના બંધારણ વિશે ખ્યાલ કર્યો। એણે એવું કીધું બેટા કે પરમાણુ એ માત્ર ને માત્ર ખાલી કણો છે, એટલે તો અવિભાજ્ય કીધું। હજી તમે આપણે ખબર છે કે પ્રોટોન જે પરમાણુ છે, હજી પરમાણુની અંદર તમારે ઉતરવું તો કેન્દ્ર આવે, કેન્દ્રની અંદર જાઓ તો પ્રોટોન ન્યુટ્રોન આવે, એમાં પછી ક્વાર્ક્સ આવે, એન્ટી ક્વાર્ક્સ આવે, બધું આપણને ખ્યાલ છે, મેસો પાર્ટિકલ્સ આવે। પણ એ તો પછી હમણાંની સમયમાં સંશોધન થયું, ખાસ કરીને 19મી સદીના અંતમાં ને 20મી સદીની શરૂઆતમાં આ બધી વસ્તુઓનું સંશોધન થયું દીકરા। એની પહેલાં જે છે આ કોઈ ખ્યાલ હતો જ નહીં। સૌ પ્રથમ પરમાણુ ખાલી ગોળો જ છે, અને આ માન્યતા જે છે ઘણા વર્ષો સુધી છે એ વૈજ્ઞાનિકે સ્વીકારી કે પરમાણુ જે છે એ પરમાણુ ખાલી ગોળો જ છે। અને કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક આ વસ્તુને સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા શરૂઆતના સમયમાં કે પરમાણુની અંદર જે છે એ પરમાણુની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન કે ન્યુટ્રોન પણ હોય। કેમ આવું સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા બેટા? તો કે એવું સ્વીકારવામાં જો આવે તો બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો જે છે ઉત્પન્ન થાય બેટા। કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય એની હું અહીંયા ચર્ચા કરું છું। સ્ક્રીનશોટ તમે જો લેવા ઈચ્છતા હોય તો લેજો। આ કોઈ પરીક્ષાલક્ષી અગત્યતા નથી બેટા, માત્ર આપણે પ્રસ્તાવનાની વાતો કરીએ છીએ। એક આપણે માહિતી જે છે ઇતિહાસ વિશે આપણે પરિચિત થઈએ છીએ, બરાબર છે? એટલે બહુ ગભરાવાની આ બાબતમાં જરૂરિયાત નથી। ચાલો, તો અપરમાણુય ઘટક કણો જે છે એ અપરમાણુય ઘટક કણોને સ્વીકારતા ઉત્પન્ન થતી સમસ્યા। તો પહેલી સમસ્યા જે ઉત્પન્ન થતી હતી એ પરમાણુની સ્થાયીતા વિશે હતી। પહેલી જ સમસ્યા જે ઉત્પન્ન થાય એ પરમાણુની સ્થાયીતા હતી બેટા। ખાલી ગોળો હોય તો ખબર પડે કે એ સ્ટેબલ છે, પણ હવે આ ગોળાની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન ન્યુટ્રોન આવે તો એ કયા સ્થાન પર હશે, અને જો એ હોય તો પણ પરમાણુ સ્ટેબલ છે, પરમાણુ સ્થાયી છે, એ કેવી રીતે સ્થાયી છે એ તે સમયમાં સમજાવી શકતા નહોતા। તો આ પહેલી સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હતી પરમાણુની સ્થાયીતા સમજાવવા માટે। બીજી વસ્તુ તો કે એક પરમાણુની અથવા તો એક તત્વની બીજા તત્વ સાથે ભૌતિક તેમજ રાસાયણિક ગુણધર્મને લઈને ગુણધર્મની સામ્યતા। એક તત્વની કોઈ બીજા તત્વ સાથે સરખામણી સમજાવી શકાતી નહોતી બેટા। ખાલી ગોળ હોય તો તમે સરખામણી કરી શકતા હોય, પણ હવે આ ગોળાની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન ન્યુટ્રોન હોય તો ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મની સરખામણી કેવી રીતે કરવી એ કંઈ સમજાવી શકતા નહોતા। ત્રીજી વસ્તુ તો કે જુદા જુદા પરમાણુના સંયોગીકરણથી બનતા અણુ વિશે માહિતી આપી શકાતી નથી। અને ચોથું સૌથી અગત્યનું, પરમાણુ દ્વારા
उत्सर्जाता के पछी शोषाता विकिरणों विषयनी माहिती प्राप्त थती नहीं। जुदा जुदा परमाणु જ્યારે એકબીજા સાથે મિક્સ થાય અને કોઈ અણુની જ્યારે રચના કરે છે તો એ અણુ કેવી રીતે બને છે એના માટે રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો ચેપ્ટર નંબર 1 માં આપણે ભણવાના છે। અહીંયા આપણે ખાલી માહિતી મેળવીએ છીએ ભાઈ ખાલી ગોળા એકબીજા સાથે મિક્સ થાય અને કોઈ અણુ બને તો સમજી શકતા હતા, પરંતુ હવે આ ગોળાની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન ને ન્યુટ્રોન હોય તો હવે એ ત્રણે ત્રણ એકબીજા સાથે કેવી રીતે મિક્સ થઈને કોઈ અણુની રચના કરશે, આ માહિતીઓ પ્રાપ્ત નથી। અને આ પરમાણુઓ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોનનું ઉત્સર્જન કરે છે, તેના વિશે જે છે કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થતી ન હતી બેટા। તો આ સમસ્યાઓ જે છે આ સમસ્યાઓ એ સમયમાં અપરમાણુય ઘટક કણોને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી। આ બધી બાધાઓ આવતી હતી કે જો સ્વીકારી લે તો સ્થાયીતા કેમ સમજાવી, કેવી રીતે બંને એકબીજા સાથે જોડાઈને અણુની રચના કરે છે, બે પરમાણુની સરખામણી કેમ કરવી, આવા બધા પ્રશ્નો છે એ સમયમાં ઉપસ્થિત થતા હતા, જેથી કરીને પરમાણુ અવિભાજ્ય પાર્ટિકલ્સ થઈ ગયો હતો કે હવે એનું તમે વિભાજન કરી શકો નહીં। આ માન્યતા જે છે બેટા સ્વીકારવામાં આવી। અને ત્યાર પછી જે છે 19મી સદીના અંતમાં અને 20મી સદીના પ્રારંભમાં અપરમાણુય ઘટક કણો છે એનું સંશોધન થયું, જેમાં સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનની શોધ માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે બેટા કરી છે। કેવી રીતે થાય છે, કેવી રીતે માઇકલ ફેરાડેને આનો વિચાર આવે છે એની મારે તમને વાત કરવી છે। એની પહેલાં એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બેટા અને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જે છે અથવા તો મટીરિયલ્સમાંથી આની ઇન્ટ્રોડક્શન પ્રસ્તાવના વાંચી જાઓ। ચાલો ચાલો ઇન્ટ્રોડક્શન પ્રસ્તાવના જોયા પછી હવે આપણે વાત કરવાની છે બેટા અપરમાણુય પાર્ટિકલ્સ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું સંશોધન કેવી રીતે થયું, શેના પરથી જે છે વિચાર આવ્યો એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે બેટા। તો આગળ ડાલ્ટને જે વાત કરી કે ડાલ્ટને કીધું એ પ્રમાણે કે બેટા પરમાણુ છે ખાલી ગોળો છે અને આ ખાલી ગોળાની માન્યતા ઘણા સમય સુધી ચાલીને એને લઈને ચેપ્ટર 1માં આપણે જે સિદ્ધાંતો ભણવાના છે અથવા તો જે ભણેલા છો તમે નિયમો, રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો એ સમજાવી શકાતા હતા। પરંતુ કાચના સળિયાને તમે જ્યારે એબોનાઇટ સાથે ઘસો છો, તમે ફિઝિક્સમાં ભણેલા છો બેટા કે જેમાં કાચના સળિયાને એબોનાઇટ સાથે અથવા તો રેશમ સાથે તમે જ્યારે ઘસો છો ત્યારે એના પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન થાય છે। અને આપણે પણ આગળ અભ્યાસ કરેલો છે, તમે ઘણી જગ્યાએ જોયેલું છે। બીજું એનું એક્ઝામ્પલ છે, આપણે ખ્યાલ છે કે બેટા સ્કેલ આપણે નાના જ્યારે હતા ત્યારે સ્કેલને કોરાવળ પર ઘસી અને કાગળના ટુકડા સાથે સંપર્કમાં લગાડો તો બંને છે એકબીજાને સ્પર્શે છે, આકર્ષે છે। તો આ સ્થિર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો કોન્સેપ્ટ છે। તો હવે પ્રશ્ન એ બેટા એ થાય કે જો પરમાણુ ખરેખર ખાલી ગોળા હોય તો શું ખાલી ગોળાને તમારે ઘસવાથી વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન થાય ખરી? ડાલ્ટનનો સિદ્ધાંત આ સમજાવી શકતો નહોતો। ડાલ્ટનના મતે ખાલી ગોળો હતો પણ ખાલી ગોળાને ઘસવાથી થોડી કંઈ ઉત્પન્ન થાય। એટલે પહેલી વસ્તુ જે છે ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ કે પરમાણુ બેટા ખાલી ગોળો નથી, એની અંદર અપરમાણુય પાર્ટિકલ્સ, અપરમાણુય ઘટક કણો પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે। જેમાં સૌપ્રથમ પ્રયત્ન જે છે ઈસવીસન 1830ની આસપાસ માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે એક પ્રયોગ કર્યો કે જેમાં કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ, વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી ઉચ્ચ વિદ્યુત સ્થિતિમાન લાગુ પાડતા વિદ્યુત ધ્રુવ પર કોઈ ચોક્કસ જથ્થો, કોઈ નિપજો છે એમાંથી પ્રાપ્ત થઈ। દાખલા તરીકે પાણી છે, પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે બેટા તો કેથોડ વિદ્યુત ધ્રુવ પર હાઇડ્રોજન વાયુ અને એનોડ વિદ્યુત ધ્રુવ પર ઓક્સિજન વાયુ પ્રાપ્ત થાય।
આવું કોઈ પણ એક દ્રાવણ લઈને એણે વિદ્યુત વિભાજનનો પ્રયોગ કર્યો તો વિદ્યુત ધ્રુવ પર તમને પ્રોપર નિપજો જોવા મળે, કોઈ પાર્ટિકલ્સ તમને જોવા મળ્યા. તો અહીંયા પ્રશ્ન ફરી પાછો માઇકલ ફેરાડેને એ થયો કે ખાલી ગોળો જો હોય અને એમાં હું જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરું તો પછી એનું વિભાજન કેમ થયું? એટલે ત્યાં માઇકલ ફેરાડેએ એના પર 20 વર્ષ સુધી પ્રયોગો કર્યા. 1830માં જે છે એમણે આ દર્શાવ્યું અને 1850માં માઇકલ ફેરાડેએ પોતાના કેથોડ કણો માટેનો, જેને અત્યારના સમયમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન કહીએ છીએ, એ કેથોડ કણો માટે વિદ્યુત વીજભાર નળીનો પ્રયોગ દર્શાવ્યો. બેટા આ આપણા માટે અગત્યનું છે કે કોઈ એક વૈજ્ઞાનિક કોઈ એક વસ્તુનું જ્યારે એને હિન્ટ મળે છે તો એની પોતાની આખી જિંદગી એના સંશોધન પાછળ આપી દે છે. અને માઇકલ ફેરાડે એમાંના એક વૈજ્ઞાનિક છે કે જેણે 1830માં એક વિચાર આવેલો હતો અને એના પર 20 વર્ષ સુધી બેટા કામ કર્યું. ત્યારે 1850માં એને પ્રયત્ન કર્યો. આપણે જ્યારે ક્યારેક મળશું ત્યારે મને કહેજો, તમને હું માઇકલ ફેરાડેની બેટા સ્ટોરી કહીશ. બરાબર? માઇકલ ફેરાડે માત્ર 7 ચોપડી જ ભણેલો વ્યક્તિ છે, પણ છતાં મોટા વૈજ્ઞાનિકોમાં એનું નામ છે. શા માટે, કેવી રીતે, એની આપણે પછી વાત કરશું. તો આપણે શરૂઆત બેટા કરવાની છે માઇકલ ફેરાડેનો કેથોડ નળીનો પ્રયોગ. કેથોડ કિરણો માટે વિદ્યુત વીજભાર નળીનો પ્રયોગ અથવા વિદ્યુત વિભાવ નળીનો પ્રયોગ. માઇકલ ફેરાડે બેટા શું કર્યું? તો કે માઇકલ ફેરાડે એક કાચની નળી જે છે એ કાચની નળીમાં ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ ઉત્પન્ન કર્યો, એટલે કે એની અંદર વાયુઓ ભરીને ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ કર્યું અને બંને છેડા પર ધાતુની પ્લેટ, જેને આપણે વિદ્યુત ધ્રુવ કહીએ છીએ બેટા, બંને છેડા પર ધાતુની પ્લેટ, જેને આપણે વિદ્યુત ધ્રુવ કહીએ છીએ, એને ઉચ્ચ વિદ્યુત વોલ્ટેજ સાથે જોડવામાં આવ્યા. ઉચ્ચ વિદ્યુત વોલ્ટેજ સાથે જોડવામાં આવ્યા. બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જે જોડેલું હોય અહીંયા ઋણ ધ્રુવ, ધન ધ્રુવ સાથે જે જોડેલો હોય એને ધન ધ્રુવ કીધો. ઋણ ધ્રુવ છે એને કેથોડ તરીકે કીધા બેટા. ઋણ ધ્રુવ છે એને, ધન ધ્રુવ છે એને એનોડ તરીકે ઓળખા. અને આની અંદર જે છે એ વાયુઓ, નિષ્ક્રિય વાયુઓ ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ લાગુ પાડવા માટે જે છે અહીંયા ભરવામાં આવ્યા. હવે એણે શું કર્યું? તો બેટા એણે જે છે એ ઉચ્ચ વિદ્યુત વોલ્ટેજ લાગુ પાડતા અહીંયા પાર્ટિકલ્સ છે આ તરફ આવે છે એ દર્શાવવા માટે એણે શું કર્યું? તો કે એનોડ વિદ્યુત ધ્રુવ જે છે એ એનોડ વિદ્યુત ધ્રુવમાં એક કાણું પાડી દીધું અને આ વિદ્યુત ધ્રુવની અંદર ઝિંક સલ્ફાઇડનો એક પ્રસ્ફુરણ પડદો, ઝિંક સલ્ફાઇડનો પ્રસ્ફુરણ પડદો મૂકે. પ્રસ્ફુરણ પડદો એટલે શું બેટા? તો કે જેના પર પાર્ટિકલ્સ પડે એટલે એમાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય. દાખલા તરીકે જૂના સમયમાં બેટા તમે ટીવી જોયા હશે, પેલા ઝરમરિયા આવતા, જેમાં ખ્યાલ આવે છે ને? બરાબર, ઘણી જગ્યાએ તમે જોયા ઝરમરિયા આવતા હોય. તો એ શું હતું? તો કે એ પિક્ચર ટ્યુબ ઉપર પાર્ટિકલ્સ અથડાય એટલે પ્રકાશિત થાય, એટલે સફેદ કલરનું દેખાય, ન અથડાય એટલે કાળા કલરનું થાય. તો એ પ્રસ્ફુરણ કહેવામાં આવે છે. પ્રસ્ફુરણની ઘટના કહેવામાં આવે છે, જે ઝિંક સલ્ફાઇડનો પડદો હોય છે. તો માઇકલ ફેરાડે જ્યારે આ કાચની નળીની અંદર ઉચ્ચ વિદ્યુત વોલ્ટેજ લાગુ પાડવામાં આવે છે ત્યારે અહીંયા કેથોડ વિદ્યુત ધ્રુવમાંથી કોઈ પાર્ટિકલ્સ છે બેટા, એ પાર્ટિકલ્સ નીકળીને આગળ ગતિ કરે છે અને અહીંયા ઝિંક સલ્ફાઇડના પડદા પર અથડાય છે, એટલે અહીંયા પ્રસ્ફુરણ થાય છે. આ પાર્ટિકલ્સ એ કેથોડથી નીકળીને એનોડ તરફ જતા હોવાથી તેમને કેથોડ કણો તરીકે ઓળખાય.
તેમને કેથોડ કણો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બેટા. શું કર્યું માઇકલ ફેરાડે? કાચની નળી જે છે એ કાચની નળીમાં નિષ્ક્રિય વાયુ ભરીને ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ જે છે પ્રાપ્ત કરીને બેટરીના ધનધ્રુવ સાથે ધાતુની પ્લેટ જે છે, ધાતુની પ્લેટને બેટરીના ધ્રુવ સાથે જોડી, ઋણ ધ્રુવ છે કેથોડ તરીકે, ધન ધ્રુવ છે એનોડ તરીકે જોડતા એનોડ વિદ્યુત ધ્રુવમાં કાણું પાડીને પાછળ ઝિંક સલ્ફાઇડનો પ્રસ્ફુરણ પડદો મૂકતા ઉચ્ચ વિદ્યુત વોલ્ટેજ લાગુ પાડતા ઝિંક સલ્ફાઇડના પડદા પર પ્રસ્ફુરણ જે છે એ પ્રસ્ફુરણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રયોગ પરથી જે માહિતી, આ પ્રયોગનો જે સારાંશ છે બેટા એ શું છે? તો કે પહેલી વસ્તુ કે કણો જે છે એ કેથોડ ધ્રુવથી નીકળીને એનોડ ધ્રુવ પર જતા હોવાથી તેને કેથોડ કણો કહેવાય છે. બીજું, આ કેથોડ કણો એ દૃશ્યમાન નથી, પરંતુ તેની હાજરી એ પ્રસ્ફુરણ પડદા વડે નક્કી થાય છે. અહીંયા ઝિંક સલ્ફાઇડના પડદા પર પ્રસ્ફુરણ થાય છે બેટા. અહીંથી જે કણો નીકળીને અહીંયા જાય છે દેખાતા નથી કોઈને કાંઈ. માઇકલ ફેરાડેને પણ નહોતા દેખાણા, પણ એની હાજરી પુરવાર કેવી રીતે કરી બેટા? તો કે ઝિંક સલ્ફાઇડ જે છે એ ઝિંક સલ્ફાઇડના પડદા પર જે છે એ ઝિંક સલ્ફાઇડના પડદા પર પ્રસ્ફુરણ ઉત્પન્ન થયું. એ પ્રસ્ફુરણ ઉત્પન્ન થવાને કારણે એમની હાજરી પુરવાર થઈ બેટા. ત્રીજી વસ્તુ, આ કણો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં એક જ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. આ પાર્ટિકલ્સની જે ગતિ છે એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ ન પાડતા આવા પાર્ટિકલ્સ છે એક જ રેખામાં, આ પાર્ટિકલ્સ છે એ સીધી જ રેખામાં ગતિ કરે છે એવું નક્કી થયું. આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો બેટા, મારે ડાયાગ્રામ ચેક પૂછવો છે એટલા માટે. ત્યાર પછી આ જે પાર્ટિકલ્સ ઉપર જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવ્યું દીકરા, કેથોડ કણો પર જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે છે ત્યારે તેની વર્તુણુક ઋણ વીજભારિત કણો જેવી હોય છે, જેથી આ કેથોડ કણો એ પાછળ જતા ઇલેક્ટ્રોન તરીકે ઓળખાયા. વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે એની ગતિમાં, અહીંયા આપણે વાત કરી કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં એ સીધી જ રેખામાં ગતિ કરે છે. પણ હવે આ પાર્ટિકલ્સ જ્યારે મૂવમેન્ટ કરે છે બરાબર, ત્યારે એના ઉપર જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે, અહીંયા ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ બરાબર, તો આ પાર્ટિકલ્સ છે એ ધન ધ્રુવ તરફ મૂવમેન્ટ કરવા લાગે છે. આપણે આના પછીના લેક્ચર્સમાં છે આના વિશે વાતચીત કરવાની છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડતા શું થાય છે. પરંતુ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે કે જ્યારે તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો છો ત્યારે ધનધ્રુવ તરફ એ ગતિ કરે છે. ધનધ્રુવ તરફ ગતિ ક્યારે કરતા હોય તો કે આપણને ખ્યાલ છે કે ઓપોઝિટ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ એકબીજાને આકર્ષે, નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ એકબીજાને અપાકર્ષે.
કેથોડ કણો જો ઋણ વીજભારિત હોય તો જ એ ધન ધ્રુવ તરફ આકર્ષણ કરે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે આ ઋણ વીજભારિત કણો જેવી છે એમની ગતિ, અને આ કણોને કેથોડ કણો પાછળથી જે ઇલેક્ટ્રોન તરીકે ઓળખાણા. આ કેથોડ કણો, આ કણો એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન એ વિદ્યુતધ્રુવ અથવા તો વાયુના સ્વભાવથી સ્વતંત્ર છે, જે દર્શાવે છે કે ઇલેક્ટ્રોન એ પરમાણુના બંધારણનો અગત્યનો ઘટક છે. વિદ્યુત ધ્રુવો તમે જે લીધા તે કદાચ બદલાઈ નાખો તોય તમને પ્રસ્ફુરણ થાય. અંદર નિષ્ક્રિય વાયુ હિલિયમ હોય એની જગ્યાએ તમે નિયોન ભરી દો તોય પ્રસ્ફુરણ તો થાય જ છે. તો આનો અર્થ શું છે બેટા? વિદ્યુત ધ્રુવ કોઈ પણ લ્યો, વાયુ કોઈ પણ લ્યો, ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોઈ ફેરફાર એમાં થતો નથી. એની વર્તણૂક એઝ ઇટ ઇઝ હતી, જે આ પ્રમાણે હતી. અને ત્યાર પછી જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનનું સંશોધન માઇકલ ફેરાડેએ કર્યું એવું કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. હવે જો ઇલેક્ટ્રોનનું સંશોધન થયું હોય બેટા, તો સ્વાભાવિક છે કે પ્રોટોનનું પણ સંશોધન થાય, કારણ કે પરમાણુ પાછો તો તટસ્થ છે. એ કેવી રીતે પ્રોટોનનું સંશોધન થયું, શું એનામાં હતું જેથી કરીને પ્રોટોનનું સંશોધન કરવામાં આવ્યું, કેવી રીતે થયું? આના કરતાં વિપરીત છે, થશે સીધી વસ્તુ છે. જો આપણે કેથોડથી એનોડ તરફ થઈને એનોડની બાજુ પ્રસ્ફુરણ પડદો રાખીએ, એની જગ્યાએ હવે કેથોડની બાજુ પ્રસ્ફુરણ પડદો તમે રાખો તો પ્રસ્ફુરણ ક્યાં થવાનું છે? કેથોડ બાજુ. તો એ પ્રોટોન્સ હોવા જોઈએ. એની વાત કરશું આપણે કાલે. આજે આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ, થોડુંક જ ભણાવીએ છીએ બેટા, જેથી કરીને તમને કોઈ લોડિંગ વધે નહીં, વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકો એટલા માટે. ઓકે બેટા, વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરજો, વ્યવસ્થિત વાંચજો, અને ન ખબર પડે ને અમારો સંપર્ક કરજો. ફરી પાછા આપણે કાલના લેક્ચર સાથે મળશું. ફરી પાછા કાલે આપણે નવા ટૉપિક સાથે આગળ વાત કરશું. ટિલ ધેન બાય.